بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو آن لائن کلاس فرام نیشنل پبلک ہائی اسکول۔ پیارے بچوں، پچھلے لیکچر میں ہم نے بک کا پیام اردو کا سبق نمبر 3 کی ریڈنگ کی تھی۔ امید ہے کہ آپ سب نے بہت اچھے طریقے سے اس کی ریڈنگ کو پڑھا ہوگا اور یاد بھی کیا ہوگا۔ ہمارے سبق کا عنوان تھا چڑیا اور پودے کی کہانی، جو ہم نے ریڈنگ کی تھی۔ اب پیارے بچوں، آگے ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 19 اوپن کریں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے مشق میں یہ الفاظ معنی دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو محدود ہیں، میں آپ کو یہ الفاظ معنی کاپی پہ کرواتی ہوں۔ پیارے بچوں، آپ اپنی اردو کی کاپی این پی ایس نوٹ بک جو ہے وہ اوپن کریں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنی کاپی کا اس طرح آپ نے پیج ریڈی کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے مارجن لائن ڈرا کرنی ہے، یعنی کہ اسکیل کے ساتھ آپ نے لیڈ پینسل یعنی کہ کچی پینسل کے ساتھ آپ نے اس طرح لائن لگانی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر بعد میں آپ نے یہاں پہ لائن ڈرا کرنی ہے اور بعد میں یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ آپ لکھیں گے سبق نمبر 3 چڑیا اور پودے کی کہانی۔ پیارے بچوں، سبق نمبر 3 ہے اور سبق کا عنوان ہے چڑیا اور پودے کی کہانی، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے اس طرح ایک درمیان میں لائن ڈرا کرنی ہے، اس طرح آپ نے درمیان میں لائن ڈرا کرنی ہے۔ پھر آپ نے اوپر یہاں پہ ایک لائن ڈرا کرنی ہے۔ پیارے بچوں، کاپی کے پیٹرن کو کام کرنے کے طریقے کو جب خوبصورت اور اچھے انداز میں کیا جاتا ہے تو بہت ہی اچھے طریقے سے کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم سب سے پہلے لکھیں گے الفاظ ہے ناراض، نون الف رے الف صاد، ناراض، اس کا مطلب ہے خفا۔ اس کا کیا مطلب لکھیں گے؟ جی پیارے بچوں، ہم پڑھتے ناراض، خفا، گھبرا جانا، ڈر جانا، رات کاٹنا، رات گزارنا، اونچا بلند، اکڑنا، غصہ دکھانا، ڈالی، شاخ، ٹہنی، شاخ۔ پیارے بچوں، ڈالی کا مطلب بھی شاخ ہوتا ہے اور ٹہنی کا مطلب بھی شاخ ہوتا ہے۔ بھیگنا، گیلا ہونا، یعنی کہ بارش جب پڑتی ہے تو ہم باہر نکلے تو ہم بھیگ جاتے ہیں نا، یہ وہ بھیگنا، گیلا ہونا۔ پیارے بچوں، آپ نے الفاظ معنی اس طرح اچھے انداز سے اوپر ڈے مینشن کر کے، آج کی آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے، ڈے مینشن کرنا ہے، جماعت کا کام لکھنا ہے، اور بعد میں اس طرح آپ نے پیج ریڈی کر کے اچھے انداز کے ساتھ پیاری سی رائٹنگ میں آپ نے الفاظ معنی کاپی پہ رائٹ کرنے ہیں۔ دوبارہ ایک بار پھر پڑھیں۔ ناراض، خفا، گھبرا جانا، ڈر جانا، رات کاٹنا، رات گزارنا، اونچا بلند، اکڑنا، غصہ دکھانا، ڈالی شاخ، ٹہنی شاخ، بھیگنا گیلا ہونا۔ پیارے بچوں، یہ تھے ہمارے الفاظ معنی جو ہم نے پڑھے اور امید ہے کہ آپ نے لکھ بھی لیے ہوں گے۔ اب ہم بک سبق نمبر 3 کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ اپنی بک کا پیج نمبر 19 اوپن کریں۔ یہ الفاظ معنی جو ہم نے کاپی پہ کیے ہیں، اب ہم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، مشق کے اندر کچھ بھی ہو، چاہے وہ ایک لائن ہو چاہے 2 لائنیں ہوں، آپ نے سب سے پہلے ان کو اچھے انداز سے ریڈ کرنا ہے اور پھر آپ نے پڑھنا ہے۔ غور کریں اور حاصل سبق کو اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ اس سبق میں بیج کے پودا بننے اور بڑا ہو کر پیڑ بننے کا ذکر کیا گیا ہے۔ بیج سے پودا اگتا ہے، لیکن پودے کے بڑھنے کے لیے مٹی، پانی، ہوا اور دھوپ کی ضرورت
धूप ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, जैसा कि ये जो सबक का हासिल सबक है, यानी कि ये जो सबक नंबर 3 है, उसमें ये चीज़ें हमने पीछे रीडिंग में भी पढ़ी हैं। मैंने इसलिए आपको पहले कहा था कि आप अच्छे अंदाज से रीडिंग करें ताकि मश्क में हर चीज़ के आंसर, क्वेश्चन जो भी कुछ हो, अल्फाज माने, जुमले, प्रोपोजिशन, खाली जगह आप अच्छे अंदाज से कर सकें। और ये किस सूरत में आप अच्छे अंदाज से कर सकेंगे? जब आप अच्छे अंदाज से रीडिंग करेंगे, याद करेंगे और आपको उस चीज़ की पूरी समझ होगी। पेड़ पौधों से इंसान, जानवर और परिंदों को बहुत फ़ायदा होता है। पेड़ पौधों से इंसान, जानवर और परिंदों को बहुत फ़ायदा होता है। इन पेड़ पौधों से फूल और फल हासिल होते हैं। ये क्या लफ्ज़ है? हासिल। इंसान पेड़ पौधों से फूल और फल हासिल करता है और जानवर इनके साए में आराम करते हैं। परिंदे इनकी शाखों और टहनियों पर अपना घोंसला बनाते हैं। इसके अलावा पेड़ पौधे हवा को आलूदा होने से बचाते हैं और बारिश के लिए भी मददगार होते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और इनकी हिफाजत करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, ये जो पैराग्राफ दिया गया है, ये सबक के अंदर इसलिए दिया गया है कि आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ें और आपको ये समझो कि इस सबक का हासिल सबक क्या है। यानी कि हासिल सबक से क्या मुराद है कि जो हम चैप्टर पढ़ते हैं, जो हम लेसन पढ़ते हैं, सबक पढ़ते हैं, उसकी जो मरकज़ी ख्याल है, अहम चीज़ है, हमें क्या सबक मिलता है, उसको क्या हम बोलते हैं? हासिल सबक। इस सबक का हासिल सबक ये है कि पेड़ पौधे जानदार के लिए ज़िंदगी की सलीयत होते हैं। पेड़ पौधे जानदार के लिए ज़िंदगी की अलामत होते हैं। क्या होते हैं? अलामत। आइन लाम मीम थे, अलामत होते हैं। और ये हवा को आलूदा होने से बचाते हैं। बे चे अलिफ ते बड़िए ते बचाते हैं। लिहाजा हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और उनकी हिफाजत करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको सबक के हासिल सबक की समझ आ गई होगी, लेकिन मैं दोबारा पढ़ती हूँ, आप अच्छे अंदाज से इसको सुने और प्यारा सा आपने आपकी जो उर्दू की प्यामी उर्दू बुक है, इस पर आपने आज की डेट, डे और जमात का काम मेंशन करना है ताकि जब आप काम चेक करवाने आएँ आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इस सबक का हासिल सबक ये है कि पेड़ पौधे जानदार के लिए ज़िंदगी की अलामत होते हैं। यानी कि जो पेड़ और पौधे हैं ना, हमारे ज़िंदा रहने के लिए, जानवरों के लिए भी और इंसानों के लिए भी ज़िंदा रहने की निशानी है, अलामत है। और ये हवा को आलूदा होने से बचाते हैं। लिहाजा हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और इनकी हिफाजत करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आगे सवाल है, सोचें, बताएं और लिखें। यानी कि इनका क्या मतलब है कि सवालात के जवाबात लिखें। चिड़िया परेशान क्यों थी? चिड़िया इसलिए परेशान थी क्योंकि वो अकेली रह गई थी। चिड़िया इसलिए परेशान थी क्योंकि वो अकेली रह गई थी। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि किताब के सफ़ा नंबर 19 की 19 की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आप किताब का बुक का अगला पेज ओपन करें, किताब सफ़ा नंबर 20 प्यारे बच्चों, आपको उर्दू के साथ साथ इंग्लिश और इंग्लिश के साथ साथ उर्दू पे भी अबूर होना चाहिए, क्योंकि उर्दू भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है और इंग्लिश भी। पौधे ने चिड़िया को अपनी टहनियों पर बैठने से क्यों मना किया? प्यारे बच्चों, जब आपने सवाल पढ़ना है, सबसे पहले आपने सवाल पे गौर करना है, फिर आपने जब सवाल लिखना है तो देखना है कि उसके आगे सवालिया निशान भी है। पौधे ने चिड़िया को अपनी टहनियों पर, बच्चों टहनियों, वहाँ पे टहनी था ना, टहनी होती है एक शाख। जब बहुत ज़्यादा टहनियाँ इकट्ठी हो जाती हैं तो ये जमा हो जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टहनियों पर बैठने से इसलिए मना किया क्योंकि अभी वो खुद बहुत छोटा था। यानी कि जब चिड़िया, इस सवाल में ये है कि चिड़िया जब टहनी पर बैठी तो पौधे ने क्यों मना कर दिया? पौधे ने इसलिए मना किया, पौधे ने चिड़िया को अपनी टहनियों पर बैठने से इसलिए मना किया क्योंकि अभी वो खुद बहुत छोटा है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल है, अगला क्वेश्चन है, चिड़िया अपने सोने का डंग क्या बताया? यानी कि चिड़िया ने अपने सोने का डंग पौधे को क्या बताया? चिड़िया ने बताया कि मुझे टहनी पर बैठकर अपने परों को फैलाकर उसमें मुँह छिपाकर नींद आती है। प्यारे बच्चों, चिड़िया ने पौधे को क्या बताया? कि चिड़िया ने बताया कि मुझे टहनी पर बैठकर
اپنے پروں کو پھیلا کر اس میں منہ چھپا کر نیند آتی ہے، یعنی کہ چڑیا کے سونے کا یہ طریقہ تھا۔ سوال نمبر 5 ہے، پودے کو پیڑ بننے تک کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ سوالیہ نشان۔ پودے کو پیڑ بننے تک دھوپ، ہوا اور مٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پودے کو پیڑ بننے تک کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ پودے کو پیڑ کے 3 نقطے آگے جیڑ بننے تک دھوپ، ہوا اور مٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، یہ سوالات کے جوابات ہو گئے ہیں۔ اب آپ ایک بار دوبارہ ان کو غور سے سنیں۔ چڑیا پریشان کیوں تھی؟ چڑیا اس لیے پریشان تھی کیونکہ وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ آگے صفحہ نمبر 20 ہے، پودے نے چڑیا کو اپنی ٹہنیوں پر بیٹھنے سے کیوں منع کیا؟ پودے نے چڑیا کو اپنی ٹہنیوں پر بیٹھنے سے اس لیے منع کیا کیونکہ ابھی وہ خود بہت چھوٹا ہے۔ چڑیا نے اپنے سونے کا کیا ڈھنگ بتایا؟ چڑیا نے بتایا کہ مجھے ٹہنی پر بیٹھ کر اپنے پروں کو پھیلا کر اس میں منہ چھپا کر نیند آتی ہے۔ جب پودا پیڑ بن جاتا ہے تو دوسروں کے کس کام آتا ہے؟ جب پودا پیڑ بن جاتا ہے تو اس پر پھل لگ جاتے ہیں اور وہ پھل سب کھاتے ہیں۔ پودے کو پیڑ بننے تک کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ پودے کو پیڑ بننے تک دھوپ، ہوا اور مٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ سوالات کے جوابات کی آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلا کویسچن ہے، خالی جگہوں کو نیچے لکھے ہوئے صحیح لفظوں سے بھریں۔ پیارے بچوں، پھر وہی بات آ گئی کہ اگر آپ نے ریڈنگ اچھے انداز سے کی ہوگی تو یہ آپ کی جیسے خالی جگہ ہے، سوال جواب ہے، جملے ہیں، کوئی بھی کام کرنا مشکل نہیں ہے۔ ایک چڑیا ننھے پودے پر آ کر بیٹھ گئی۔ جی پیارے بچوں، اب ہم نے خالی جگہ کرنی ہے۔ خالی جگہوں کو نیچے لکھے ہوئے صحیح لفظوں سے بھریں، یعنی کہ پر کریں۔ ایک چڑیا، بچوں اوپر لفظ دیے گئے ہیں، بیج، ڈالی، پودے، ٹہنی اور پتیاں۔ بچوں آپ نے انہی کو مد نظر رکھ کے آپ نے اپنے ذہن کے ساتھ اس خالی جگہ کو پر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک چڑیا ایک ننھے پودے پر آ کر بیٹھ گئی، یعنی کہ یہ جو پودے لفظ ہے یہاں پہ آئے گا۔ میں تمہاری ٹہنی پر بیٹھ کر رات کاٹ لوں گی۔ ٹہنی، یہ لفظ جو ٹہنی ہے، پیارے بچوں جب آپ خالی جگہ پر کریں، اگر فار ایگزامپل اوپر لفظ دیے گئے ہیں تو غور سے دیکھ کے ان کو اندر لکھا کریں، یعنی کہ جہاں پہ وہ لفظ لکھنا ہے اچھے انداز سے لکھا کریں۔ میں تم کو اپنی ڈالی پر کیسے بٹھا سکتا ہوں؟ تھوڑے دنوں پہلے کی بات ہے کہ ایک بیج زمین پر گرا، میری ٹہنیوں پر بہت سی ہری ہری پتیاں نکل آئیں۔ میری ٹہنیوں پر بہت سی ہری ہری پتیاں نکل آئیں۔ پیارے بچوں ایک بار دوبارہ پڑھیں آپ اور لکھیں، ایک چڑیا ایک ننھے پودے پے واو دال بڑی جے پودے پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں تمہاری ٹہنی پر بیٹھ کر رات کاٹ لوں گی۔ میں تم کو اپنی ڈالی پر کیسے بٹھا سکتا ہوں؟ تھوڑے دنوں پہلے کی بات ہے کہ ایک بیج زمین پر گرا، میری ٹہنیوں پر بہت سی ہری ہری پتیاں نکل آئیں۔ پیارے بچوں امید ہے کہ آپ کو خالی جگہ کی سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ نے لکھ بھی لیا ہوگا۔ آگے کتاب صفحہ نمبر 21 یعنی کہ 21 اوپن کریں۔ اس میں سوال ہے، مندرجہ ذیل دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں، یعنی کہ یہ جو نیچے الفاظ دیے گئے ہیں ان کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ الفاظ جملے، رات، تمام مخلوق رات کے وقت آرام کرتی ہے۔ تمام مخلوق رات کے وقت آرام کرتی ہے۔ پھول، گلاب کا پھول بہت دلکش لگتا ہے۔ گلاب کا پھول بہت دلکش لگتا ہے۔ صبح، صبح کا منظر بہت سہانا ہوتا ہے۔ ٹہنی، چڑیا ٹہنی پر آ کر بیٹھنے لگی۔ چڑیا ٹہنی پر آ کر بیٹھ گئی۔ ہوا، ہوا ہر جاندار کے لیے زندگی کی علامت ہے۔ پیارے بچوں ایک بار دوبارہ آپ اچھے سے
पढ़ें सुनें और अपने लिखें, बुक पे लिखें। किताब सफ़ा नंबर 21 है ये 21। तमाम मखलूक रात के वक़्त आराम करती है। फूल, गुलाब का फूल बहुत दिलकश लगता है। सुबह, सुबह का मंजर बहुत सुहाना होता है। टहनी, चिड़िया टहनी पर आकर बैठ गई। हवा, हवा हर जानदार के लिए ज़िंदगी की अलामत है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपने अल्फाज और जुमले कॉपी पे लिख लिए होंगे। आगे अगला हमारा क्वेश्चन है, सवाल है, नीचे लिखे हुए मिसरों को पढ़ें और तस्वीरों पर गौर करें। यानी कि ये जो तस्वीरें हैं इनको आपने पढ़ना है और गौर करना है। ये शेर है इकबाल का, काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, मोमन की ये पहचान है कि गुम इसमें आफाक है। यानी कि अल्लामा इकबाल इस शेर में कहते हैं कि जो काफिर होते हैं, जो मुसलमान लोग नहीं होते, वो दुनिया में गुम होते हैं। उन्हें बस दुनिया की रंगीनियों का, दुनियादारी का होता है। लेकिन जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, जो मोमन है, मुसलमान है, वो उनकी ये पहचान है कि दुनिया उनमें गुम होती है। ठीक है, यानी कि दुनिया उनकी तरफ माइल होती है। ये एक चिड़िया ने गाना गाया, सब चिड़ियों ने लुत्फ़ उठाया। हड्डी एक सड़क पर पाई, दो कुत्तों में हुई लड़ाई। प्यारे बच्चों, ये आपने प्यारी सी पिक्चर बनानी है एक अलग पेज पे, ठीक है, और उस तरह आपने ये डायग्राम ड्रा करनी है। और जहाँ पे आपने कॉपी पे अल्फाज मैंने लिखे हैं, उससे पहले पेज में आपने ये ड्रा करके चारों चीज़ों की पिक्चर लगानी है, ताकि आपकी ड्राइंग भी अच्छी हो और काम भी अच्छा हो। ऊपर मिसरों में लफ्ज़ चिड़िया और हड्डी से वाहद होने का पता चलता है, जबकि चिड़ियों और कुत्तों से जमा का इल्म होता है। प्यारे बच्चों, इस एक्टिविटी से हमें वाहद और जमा का भी पता चलता है। जैसे कि चिड़िया वाहद है, ज़्यादा चिड़िया होंगी तो चिड़ियों, हड्डी हड्डियों, ठीक है। इस तरह वाहद वो इसम है जिससे एक शख्स, चीज़ या जगह से मुराद हो, जबकि एक से ज़्यादा ख़ास चीज़ें या जगह जमा को ज़ाहिर करती हैं। नीचे दी गई तस्वीरों को देकर वाहद और जमा लिखें। प्यारे बच्चों, ये अगले पेज पे हम करेंगे, लेकिन इससे पहले सफ़ा किताब सफ़ा नंबर 22 ओपन करें। जी, ये उन्होंने पिक्चर तस्वीर दी हुई हैं, तो इनको आपने गौर से देखना है। जैसे परों, ये देखो, एक ये पार है, ये पार है, दो पार हो गए ना, तो ये क्या है, परों ज़्यादा पार है। अगर एक होता तो पार होता, ये जम है। पौधा, एक पौधा है ना, तो ये वाहद अगर ज़्यादा होते तो हम पौधों लिखते। क्या लिखेंगे? पौधा। एक है सेब, अगर ज़्यादा होते तो हमने क्या लिखना था? सेबों। और ये ज़्यादा पत्ते हैं तो हम लिखेंगे पत्ते, अगर एक होता तो पत्ता। जैसे ये ज़्यादा चिड़ियाँ हैं तो क्या लिखेंगे? चिड़ियाँ। आगे टहनी एक है, लिखेंगे टहनी। आगे बादल, आगे फूल। जी प्यारे बच्चों, एक बार आप फिर पढ़ें और अपनी बुक पर देखें कि आपने ठीक लिखा है। जहाँ पे कोई गलती है इमला में तो आप दुरुस्त करें। परों पौधा सेब पत्ते, परों पौधा सेब पत्ते, चिड़िया टहनी बादल फूल। आगे प्यारे बच्चों इमला दुरुस्त करें। सुबह, ये सीन बे है ना, जिसको आपने इस तरह लिखना है, स्वाद बे है, सुबह। आगे है दावत, दाल अलिफ वाओ ते है ना, तो आपने लिखना दाल आइन वाओ ते, दावत। आगे लफ्ज़ है पौधा, पौधा। प्यारे बच्चों, ये पौधा लफ्ज़ है और ये ठीक लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। आगे है खिदमत, खे दाल मीम ते, खिदमत है ना, ये खे नहीं आएगी, इस तरह आएगी, खे नुक्ते वाली, खिदमत, खे दाल मीम ते। आगे नाराज़, नून रे अलिफ जे है ना, ये गलत है, नून अलिफ रे अलिफ ज़्वाद नाराज़। आगे रोज़ाना, आ रे वाओ ज़्वाद अलिफ नून, ठीक है, ये रोज़ाना। और रे वाओ जे अलिफ नून, ये रोज़ाना ठीक है, और ये गलत है, इस तरह आपने लिखना है। इसको दोबारा देखें। सुबह, दावत, पौधा, खिदमत, नाराज़, रोज़ाना। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे हुए जुमलों में जिन अल्फाज के नीचे लाइन है इनके मुतज़ाद खाली जगहों में लिखिए। शाम का वक़्त था,
صبح کا وقت تھا، یعنی کہ شام جو ہے نا یہ الفاظ اس کا متضاد ہے صبح، یعنی کہ یہ جو الفاظ ہیں نا سارے، جیسے فار ایگزامپل مثال کے طور پہ شام ہے، ٹھیک ہے، اداس ہے، رونا، اندھیرے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کا شام کا آئے گا صبح، اداس کا آئے گا خوش، اور رونا کا ہنسنا، اندھیرے کا روشنی۔ سب سے پہلے تو آپ نے ان کے الفاظ متضاد پہ غور کرنا ہے، جب آپ اچھے سے تیار ہو جائیں آ جائیں آپ کو، پھر آپ نے ان کو خالی جگہ میں لکھنے ہیں۔ شام کا وقت تھا، صبح کا وقت تھا، پودے نے اسے اداس دیکھا، پودے نے اسے خوش دیکھا، مجھے تو یہ سوچ کر رونا آ رہا ہے، مجھے تو یہ سوچ کر ہنسنا آ رہا ہے، اس اندھیرے میں کہاں جاؤں، اس روشنی میں کہاں جاؤں۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو کتاب کی مشق صفحہ نمبر 19 پہ حاصل سبق ہے، سوال جواب ہے، اور 20 پہ بھی سوال جواب ہے اور یہ خالی جگہ ہے۔ آگے نیکسٹ ہے 21 پہ الفاظ جملے۔ پیارے بچوں، یہ جو الفاظ جملے ہیں جہاں پہ آپ نے کاپی پہ الفاظ معنی کیے ہیں، اس سے اگلے پیج پہ آپ نے یہ الفاظ جملے یہاں سے دیکھ کے کاپی پہ آپ نے لکھنے ہیں۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ نے کل کرنا ہے اور آپ کو اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے۔ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔